بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے جو کہ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے اعلیٰ و عرفہ روحانی مرتبہ پہ فیض کر دیتے ہیں، جہاں ان سے گھر کی عادت اور کشف اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور وہیں ان سے ایسی ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جن کا عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے لاتعداد اولیاء کرام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جن کی عبادت گزاری اور روحانیت کی مثال کہیں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین گرامی، ایسے ہی ایک بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق، عبادات اور ریاضت میں گزارا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین کرام، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو بروقت اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچا سکیں۔ ناظرین، صوفی برکت علی لدھیانوی سن 1911 کو موضع برہمی ضلع لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام میاں ناگی بخش تھا اور والدہ کا نام جنت بی بی۔ آپ سن 1930 میں فوج میں ایک عام سپاہی کے حیثیت سے برٹش رائل آرمی میں شمولیت اختیار کی اور صوبیدار میجر کی منصب تک ترقی کر کے سن 1945 میں مستعفی ہو گئے۔ ناظرین، آپ کے استعفیٰ کے بارے میں بھی مختلف قسم کے خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ جو بات زیادہ مشہور و معروف ہے کچھ یوں ہے کہ اس وقت جب آپ نے فوج سے استعفیٰ دیا، دوسری جنگ عظیم جاری تھی اور اس نازک وقت میں آرمی سے اس برٹش گورنمنٹ کے خلاف غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا، جس کی سزا پھانسی، عمر قید یا پھر کالا پانی کی بھی ہو سکتی تھی۔ ابتدا میں برٹش حکومت کی طرف سے آپ کو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے گئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات نہ مانی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ خدا کی قدرت کے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک کہہ آئی جس سے زہر خارج ہو گیا اور بعضا آپ کو کورٹ مارشل میں بھی باعزت بری کر دیا گیا۔ فوجی وردی اتارنے کے بعد آپ نے عہد کیا کہ باقی زندگی اللہ کے ذکر اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت میں صرف کی جائے گی۔ آپ نے حضرت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہیں حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر پیر کلیار سے نہایت درجہ عقیدت تھی، اور یہی حال آپ کا تھا۔ آپ نے سانگلہ ہل کے نوائی قصبہ سلار والا کو دارالاحسان کا نام دیا اور 1984 تک وہیں آپ کی دینی تبلیغی اور روحانی سرگرمیوں کا وہ علاقہ مرکز رہا۔ پھر اسی سال آپ نے ہجرت کر کے فیصل آباد کے قریب سمندری روڈ پر دالووال تشریف فرما ہوئے اور اس جگہ کا نام المستفیض السر الاحسان یا کیمپ دارالاحسان رکھا، اور پھر وہاں اپنی نگرانی میں قرآن محل اور ایک بہت بڑا ہاسپٹل تعمیر کروایا اور اپنی تمام جائیداد عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی تبلیغ سے ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کرامات کی بارش بھی ہوتی رہی تھی۔ دارالاحسان کے بارے میں خود آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ دارالاحسان کے لفظی معنی احسان کا گھر ہے۔ یہ اسلامی رفاعی ادارہ جو ضلع فیصل آباد میں واقع ہے، حضور بابا جی سرکار نے فرمایا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح نہیں تو یہ یقیناً سچ ہے کہ ان کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور بابا جی سرکار نے دارالاحسان کے بارے میں فرمایا کہ 2000 سال پہلے ایک اللہ کے نبی کا دارالاحسان سے گزر ہوا، انہوں نے اس مقام پہ قیام فرمایا
और अपना दफ्तर लगाया। हुजूर बाबा जी सरकार ने फरमाया, जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इस दारुल एहसान से उनकी आमद की तस्दीक की जाएगी। माशाअल्लाह। हुजूर बाबा जी सरकार ने फरमाया, ये दारुल एहसान बैनुल अक़वामी तबलीग का आलमी मरकज है और ये क़यामत तक आबाद रहेगा। आपने दारुल एहसान में एक कुरान करीम महल भी बनवाया जिसमें पौने 2 लाख कुरान पाक हैं और 10,000 के करीब कलमी नुस्खे और 500 नुस्खे ऐसे हैं जो कदीमी और तारीखी हैं। इसके अलावा आपने दारुल एहसान में दारुल हिकमत अल मारूफ बद दारुल शिफा के नाम से एक हॉस्पिटल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है और साल में 2 दफा फ्री आई कैंप भी लगाए जाते हैं जो यकम ता 31 मार्च और फिर यकम ता 31 अक्टूबर तक रहता है। इसके अलावा हर जुमे के रोज भी मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर मुस्तकबिल की झलकियां अच्छे ख्वाबों की सूरत में देखते हैं, लेकिन चूंकि ऐसी बातें लब पर लाने की इजाजत भी नहीं होती, इसलिए इशारों और कनाइयों से काम लिया जाता है और बाज़ों का कलंदर लोग इसका इजहार भी कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारी करामात आपसे भी मंसूब हैं। 20वीं सदी के अजीमुल मर्तबत सूफी 16 रमज़ानुल मुबारक 26 जनवरी सन 1997 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपकी आखिरी आरामगाह यहीं पर मौजूद है। मून डाइजेस्ट लाहौर के चीफ एडिटर जनाब अदीब जावदनी ने हजरत बाबा सज्जी सरकार पर अपने माहनामा के 3 खास नंबर निकालकर बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। नाजरीन कराम, हजरत सूफी बरकत अली सरकार ने अपने पोते मियाँ मकसूद को एक दफा बताया, एक आदमी को मदीना तैयबा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से दरियाफ्त किया कि क्या तुम बरकत अली को जानते हो? उस आदमी ने कहा, नाम तो सुना है लेकिन देखा नहीं। इस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, बरकत अली मेरा खास आदमी है, जाओ और पहली फुर्सत में इससे मिलकर आओ। मून डाइजेस्ट का तीसरा खुसूसी शुमारा सफ़र नंबर 138 और 139 हजरत मोहम्मद सूफी बरकत अली लुधियानवी ने अपने पोते मियाँ मकसूद अहमद को खुश होकर बताया कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में फरमाया है कि दुनिया का एक हिस्सा तुम्हारे हवाले है और मैं तुम्हें एक हिस्से का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ। मून डाइजेस्ट का तीसरा खुसूसी शुमारा सफ़ा नंबर 139 नाज़रीन इकराम, लंगर के रोटियों के इंचार्ज बाबा हमीद को सूफी मोहम्मद बरकत अली सरकार ने 2 दफा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई थी। नाज़रीन कराम, मून डाइजेस्ट का ही तीसरा खुसूसी शुमारा सफ़ा नंबर 136 बाज़ लोगों को टो और जुस्तजू की आदत होती है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने यह देखा कि दरबार के लाखों रुपए माहाना अखराजात कैसे पूरे होते हैं। बाबा जी सरकार के पास इतनी रकम कहां से आती है? एक दिन कुछ लोग इसी सिलसिले में इकट्ठे होकर आपके पास पहुंच गए और कहा कि आपने अपने किताब लिखी है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी 5 जिल्दें हैं जिनमें से 1000 दफा से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें मुबारक हैं। किसी ने आज तक इतने नाम तहरीर नहीं किए। इन कुतुब की तैयारी पर आपने अपने पास से इतने पैसे कैसे खर्च किए? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि इन किताबों पर तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा लंगर फ्री, हॉस्पिटल फ्री, इसके अलावा दरबार के 20 अखराजात। इतनी रकम आपके पास कहां से आती है? बाबा जी आप हमें बताइए निज़ाम कैसे चल रहा है। आप उस वक्त नहर के किनारे बैठे थे, ये सुनकर आप शदीद जलाल में आ गए। आपने अपनी टोपी को जरा सा सरकाया तो हजारों नोट वहां से निकलकर नीचे गिरने लगे। जरा सी देर में नोटों का ढेर लग गया। नाजरीन, ये नजरबंदी नहीं थी, ये एक वाकया था, एक करामत थी। तहकीक की नियत से आने वालों के होश उड़ गए। फिर आपने फरमाया, मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं, मेरे पास कोई जायदाद नहीं, मेरे पास कार है ना स्कूटर, दुनिया की कोई चीज नहीं, हमारी रोजी परिंदों की तरह है।
जो सुबह भूखे घोंसले से निकलते हैं और शाम को सैर होकर वापस अपने घोंसले में लौटते हैं। फिर आपने ये शेर पढ़ा, पल्ले खर्चा ना बंदा पक्षी ते दरवेश, जिन्ना दा तकवा रब दा उन्ना नू रिज़्क़ हमेश। फिर आपने फरमाया, जो तुझे आज मिले खा और खिला दिया कर, बचा कर मत रखा कर, कल की रोजी कल मिलेगी, मेरा हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, मैं जितनी चाहूँ रकम हासिल कर सकता हूँ। माशाअल्लाह मून डाइजेस्ट का तीसरा खुसूसी शुमारा सफ़ा नंबर 224 और 225। बड़े ही खुशबख्त थे वो लोग जो हज़रत बाबा जी की सोबत से फैज़याब होते थे, और बहुत ही खुश नसीब है वो लोग जो आज भी बाबा जी की सोबत में बैठते हैं या ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें से जाते हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी लेते हैं। अब ऐसे बुज़ुर्ग कहाँ मिलते हैं। इनकी विसाल के बाद जिन हालात का इल्म हुआ, काश उनकी ज़िंदगी में इल्म हो जाता तो बेशुमार मखलूक उनसे फैज़याब होती। एक मौके पे आपने बरजस्तगी से फरमाया कि अनकरीब इक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान के हाँ और ना में होंगे। इसके अलावा भी ऐसी हज़ारों करामात और ऐसी बेशुमार वाक़ियात है, अगर इनको बयान किया जाए तो शायद ज़िंदगी बीत जाए। अल्लाह ताला इन औलिया के सदके हम पर भी रहम फरमाए और हमें इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ताहा इन्फो टीवी को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।